Good afternoon, North America. This is our fifth week of farmer protest in front of the White House North Lawn, and the world is taking concern now. Hopefully, the Union Government of India does too. So we will introduce to you our protesters for today. वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू फतेह बाबा जी मुनैसिस गुरुद्वारे वालों पूरी संगत आ रही है हमेशा जोर शोर ते थैंक यू सो मच वाहिगुरू जी तुसी दो शब्द को शेयर करना चाहुंदे जी एवरी डे ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ What's your name? Ziggy. Hi, we're here joined by Sister Ziggy from California. Ziggy, yeah, that's so cool. So you have been you're part of the student for. Part of Stewart Farm Worker Alliance. We work with Coalition for Immokalee Workers, which is a huge farm workers union in Florida, and it's the same fight there as here. Farmers' lives matter, and if you don't take care of the farmers, then you don't take care of the food. You got to take care of the farmers to take care of the food. You got to have farmers for food. So. That's so cool, yeah. So you said Florida, right? I'm go Gators first. You work in Florida as well? Yes, I do. So it's Student Farm Worker Alliance is like nationwide, and Coalition of Immokalee Workers is a farm workers union in Florida. Yeah, and we all know that farmers in America is the worst hit profession in terms of they have the highest suicides out of all the professions. The worst taken care of, and it's like. It's like prison labor too. It's in a lot of ways, it's like functional slavery that's existing. Exactly. And we see behind us for George Floyd, he died almost a year ago. Yes. And all we know is this is Black Lives Matter Plaza. So why is nobody talking about the farmer suicide? Like 400,000 farmers have committed suicide just in India alone in the last 15 years. Right. And a lot of it, we also got to think about how capitalism today is built on a history of anti-blackness and of not taking care of black people and of not taking care of the workers and of not taking care of people that allow your society to thrive, right? And so if we want to take care of our people, if we want to take care of our society, we have to take care of the farmers. Definitely, yeah. There's no culture without agriculture. Right, so, there's no culture without agriculture. Yeah. Thanks, Sister Ziggy. Thank you so much for joining. Hello. And we have Fred. So you're a resident of Washington, D.C., Yeah, you join us every day, man. So... We're doing great. How about yourself? What do you think about Indian food? What's up, cuz? So what do you have to say about? Hey, Justin. What you doing, cuz? On my phone. Okay. I think we will be talking with Fred more, but the thing is, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ. And bro Fred, so what do you want to say about the farmers? We got Indian food, that's another thing. Indian food? Yeah. No farmer, no old food. So you said you've been a resident of Washington D.C. for a while now. Last 5 years. Yeah. Hey brothers. How are you doing today? Thank you for stopping by. Do you know about the Indian farmer protest going on? Yeah. So what do you think about that? I just like kind of surface level knowledge. Surface level knowledge. Okay, yeah, that's for sure. But we appreciate you have curiosity at least. So 400,000 farmers have committed suicide, in the last 15 years. So when you go home, you can Google it, the farmer suicide capital of the world. So you know all the facts. We have a small fact sheet if you want. I can give it to you. What exactly is going on? But thank you so much for stopping by. Enjoy your tea. So Vaheguru ji. Just make sure to reach out to me because we could definitely. Oh yeah, for sure. Enjoy your tea for the moment. We'll talk more. Thanks. And I think you might stop by Brother Filippo's over there in the corner. He's been there for world peace for 40 years. So that's an awesome resource too. हाँ जी भाई सत श्री अकाल की ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 5 ਤਰੀਕ ਠੀਕ ਆ 8 ਤਰੀਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 5 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ
ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਰੀ ਸੋ ਅੰਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਿੱਲ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो MSP ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 साल से इसके लिए जंग हो रही है। किसी सरकार ने मौजूदा सरकार ने 2011 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिख के अपने साइन हस्ताक्षर इनके मौजूद हैं उस डॉक्यूमेंट पे भी। फिर 2014 में वादा किया किसानों का वोट लूटने के लिए, और ये चुनाव जीवियों की सरकार ने बेशर्मी से 2019 में भी वादा किया। सो भैया आपका काम करने का काम नहीं है क्या? केंद्र के काम, केंद्र की सरकार केंद्र के कामों पर केंद्रित क्यों नहीं है भैया? आप जबरदस्ती कभी बंगाल में चले जाते हो इलेक्शन लड़ने, कभी तमिलनाडु। ये चुनाव जीवियों की सरकार कब तक चलेगा भैया ऐसे? सो वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू फतेह जी। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਮਨਾਸਸ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਪੋर्ट करो। बिल्कुल बुरे कहना कि बुरे नहीं हम चंगा नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल हमने चंगे बुरे नहीं कोई। बिल्कुल तो जिन्नी भी हो सकती सपोर्ट करो। बिल्कुल सो ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਵੀ ਅਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ। ਸੋ ਬਾਏ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਆਫ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਫॉर ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਂਪਲ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਇਹੀ ਬਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨੈਸੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਭੇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। We are supporting farmers in India and we do not protest. We are demanding which is our right. ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੇ ਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। Ask the US president to do so. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਬੀ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ,
ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਭਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੀਠ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹ ਸਮਗਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹੂਗਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।